안녕하세요. 로니입니다. 오늘의 포인트 레슨 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 영어 동사 step, 뉘앙스 연습편을 준비를 해봤는데요. 영어 동사 step 하게 되면 한 걸음 내딛다, 앞으로 가다, 계단 아니었어? 라고만 생각하셨던 분들은 오늘 레슨을 끝까지 집중을 해주세요. 스크린에 나와 있는 표현처럼 She's been stepping up her English every day. 자, 무언가를 발전시키다, 업그레이드 시키다라는 표현을 영어 동사 step를 사용해서 speaking 하는 방법 오늘 같이 한번 cover 해보도록 하겠습니다. Alright, 오늘 내용을 학습하면 다음을 말할 수 있다. As always, 언제나 그랬던 것처럼 우리가 사전에 연습을 해봤던 문장들이 스크린에 나와 있습니다. 자, 제가 먼저 편안하게 한번 읽어볼 테니까 여러분들도 편안하게 but 큰 소리로 같이 해주세요. She stepped out for coffee, then we'll be back in 5. I had to step back to see the whole painting. She's stepping up her English every day. He stepped ahead of the deadline and submitted early. He stepped aside to let the woman pass. 자, first chance를 놓치셨던 분들은 second chance가 있습니다. 자, second chance에서는 꼭 같이 해주세요. 이번에는 제가 천천히 느려서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 꼭 같이 해주세요. She stepped out for coffee, then we'll be back in 5. I had to step back to see the whole painting. She's stepping up her English every day. He stepped ahead of the deadline and submitted early. He stepped aside to let the woman pass. All right, what does step mean? What does step really mean? 영어 동사 step는 과연 어떤 뉘앙스가 있길래 파생되는 의미가 만들어지는 걸까요? 자, 다음엔 슬라이드를 꼭 기억을 해주세요. Alright, what do you see? What do you see? 자, 어떤 이미지가 보이시나요? 그렇게 낯선 이미지는 아니시죠? 한 걸음 내딛다, 앞으로 전진하다, 계단 이런 것들이 보이시죠? Right? 자, 지금 제가 드리는 키워드 두 가지를 기억을 해주세요. Intention, right? Direction. Intention, direction. 자, 의도를 가지고 direction, 앞으로 나아가다입니다. 자, 앞으로 나아갈 수도 있고 뒤로 나아갈 수도 있어요. make progress 하는 거예요. 전진, 나아가는 겁니다. 나아가는 건데 정지 상태에서 뭔가 방향이 생기는 겁니다. Again, intention, direction. 자, 여기서 자, 커서를 한번 움직여 보겠습니다. 여기서는 방향이 앞으로 가는 거네요. 그렇죠? 뒤로 갈 수도 있고 옆으로 갈 수도 있고. 자, 앞으로만 갈 수 있는 동사들이 있어요. 자, 그리고 뭔가 방향을 보여주지 않고 그냥 움직인다? 정지가 아니라 움직임이야 라는 동사가 있습니다. 반면에 step 같은 경우에는 intention, uh, it happens naturally가 아닌 거예요. 자, 뭔가 자연스럽게 일어나는 게 아니라 의도를 가지고 take a move 하는 겁니다. take a move 하는 겁니다. 의도를 가지고 움직임이 일어나는 것이고 make progress, 뭔가 이렇게 나아가는 거예요. 그래서 그 나아감의 방향이 만들어지는 거예요. So, intention, with intent, direction 이렇게 잡아주세요. take a move 라고 해주시고요. 자, intention이 있는 거죠. take a move, 움직임이 있는 겁니다. make progress, 그리고 나아가는 겁니다. Alright, 한 걸음 내딛다라고 우리가 알고 있습니다. 그런데 뉘앙스를 의도를 가지고 나아가다. intention, make progress, and direction. Alright? So, 경계를 step 하면 경계를 step 하여서 boundary 같은 게 되겠죠? 새로운 공간으로 나아간다 라는 의미가 만들어질 수 있는데요. She stepped out for coffee 같은 경우에 자, 커피 한 잔 마시러 she stepped out 밖으로 나갔다라는 거죠. 새로운 공간으로 나아가는 것입니다. So, she stepped out for coffee, then we'll be back in 5. 커피 한 잔 하러 밖에 나갔어요. She stepped out. Then, 자, 그리고 we'll be back. 그리고 돌아올 겁니다. In 5, 5분 뒤에. Right? Situation 같은 것들을 step 하고 나서 자, 거리를 두고 전체를 조망하는 게 될 수가 있습니다. circumstance or situation 같은 것들이 있는데 자, 의도를 가지고 direction이 생긴다라고 했습니다. 자, 예문 한번 보도록 하겠습니다. I had to step back. 자, 뒤로 물러나는 거죠. 거리를 두는 겁니다. 그리고 전체를 조망하는 것이죠. 하게 되는 것입니다. To see the whole picture, to see the whole painting, right?
전체 그림을 보기 위해서 내가 한 걸음 물러섰어요 라는 해석의 문장이었습니다. object 같은 것들을 step 하게 되면 대상을 step 하게 되면 그 대상의 수준을 높이는 것이 될 수 있습니다. 우리가 upgrade 하다라는 말 대신 step up 이렇게 해서 발전시키다라는 발전시키다라는 표현을 speaking 할 때 사용을 할 수가 있습니다. Alright, so she's stepping up her English every day. 자, 그녀의 그러니까 영어 실력을 계속 향상을 시키는 거죠. Every day, every minute of every day. 자, 매일매일 she's stepping up her English every day. 매일 영어 연습을 하고 있어요. 매일 영어를 업그레이드를 시키고 있어요. 라는 해석의 문장인 거죠. 자, 시점을 step 하여서 한 발 앞서서 그 흐름을 주도하다라는 해석의 문장도 만들어질 수가 있는데요. 자, 예문을 한번 보도록 하겠습니다. He stepped ahead. 자, 한 걸음, he stepped ahead. 한 걸음 앞서 갔다는 겁니다. Ahead of something. 자, 그 something이 무엇인지 한번 보겠습니다. deadline보다 한 걸음 앞섰다는 거네요. Ahead of the deadline. Alright? So, 자, deadline보다 한 발 앞서서 그 흐름을 주도를 하고 있는 겁니다. Stepped, right? Intention. 자, 갑자기 자연스럽게 일어난 게 아니에요. 본인의 with intent, 의도를 가지고 make progress. 자, 뭔가 나아갔습니다. 그래서 그 나아감은 방향이 생기는 거예요. So he stepped ahead. He stepped ahead of the deadline and submitted it early. Right? 그래서 데드라인보다 한 발 앞섰어요. 앞서가서 submitted something early. 자, 그래서 무언가를 일찍 제출했습니다. 라는 해석의 문장까지 cover 해봤습니다. Alright, comparison 한번 보도록 하겠습니다. move도 자, 움직임이에요. 정적임이 아니라 움직임을 얘기를 하는 것입니다. 그런데 우리가 지금 cover 하고 있는 step과는 어떤 차이가 있을까요? 정답. 자, 의도가 있다. intention, direction. Alright? 의도가 있고 방향과 목표가 있습니다. step 사용을 하시면 됩니다. 그런데 move는 자, 정지 상태가 그냥 움직임이 있다는 상태를 얘기할 때 move라고 합니다. 예문을 한번 보도록 하겠습니다. He stepped ahead of the deadline and submitted early. 자, 바로 앞에서 봤던 문장이죠. 자, intention이 있는 거예요. with intention. 의도를 가지고 make progress. 한 발 앞서 가는 겁니다. 방향과 목표, 의도적인 전진이라는 거예요. 그런데 the leaves moved in the wind. 자, 바람에 그냥 the leaves moved. 자, 잎새들이 움직였어요. in the wind. 바람에 그냥 움직였습니다. 그저 바람에 따라 움직이는 거예요. 방향이 있나요? No. No direction. intention이 있나요? No intention. Right? 그래서 무의식적으로 그냥 변화하고 움직이는 것들. 그 move라고 우리가 잡아주시고요. take move. 그런데 그 move를 내가 take 하고 나서 make progress 하게 되면 그리고 direction이 생기는 건 step라고 잡아주세요. Alright, walk. 자, walk도 앞으로 나아가는 거예요. 한 걸음 나아가다도 step. 자, 우리 둘 다 나아가는 겁니다. Again, intention이 있느냐 없느냐 한번 보도록 하겠습니다. So, she stepped up her English every day. 자, 매일매일 영어를 연습을 하는 거예요. 자, 같이 앞에서 살펴봤던 예문이 또 나왔습니다. Stepped up her English. English를 한 걸음, 한 step ahead 이렇게 앞으로 나아가는 것입니다. 의도를 가지고 with intention, right? 자, 그리고 구체적이고 목표 지향적으로 지향하는 바가 나타나는 동사가 step이고요. 반면 walk 같은 경우는 no direction, right? No intention. 자, again, intention, direction. 자, 그런데 walk는 그냥 걷고 있지만 목적지가 있거나 방향이 있거나 하진 않아요. 단순한 이동입니다. Alright? 자, 뭔가를 발전시키다, step up 할 때 advance라는 우리 동사도 있습니다. advance, right? 자, 어떤 차이가 있을까요? advance는 뒤로 갈 수는 없어요. 또 옆으로 가는 걸 우리가 advance라고 하지는 않습니다. He advanced 하게 되면 앞으로 가는 겁니다. But step은 우리가 make progress는 할 수 있지만 그 progress가 만들어지는 방향이 꼭 전진일 필요는 없어요. 후진일 수도 있고요. 옆으로 갈 수도 있습니다. Right? Step aside 일 수도 있어. side로 갈 수도 있는 거예요. So, 자, 예문 앞에서 cover 해봤던 예문 우리 repeated 되고 있습니다. He
She stepped back. 자, 물러섰어요. He stepped back to see the whole painting. See the whole picture네요. 자, see the whole picture. 자, 전체 그림을 보기 위해서 make a progress는 했습니다. 정지된 상태에서 progress는 만들었는데, 자, 그림을 보려고 하니까 좀 더 이제 시야를 확보를 해야 돼서 후진을 한 겁니다. So he stepped back. 자, 의도적으로 이제 조율을 한 게 되는 거겠죠. 한 걸음 물러서서 의도적으로 조망하는 것. 상황을 인식한 다음에 조망을 하는 것. intention, right? and direction이 생긴 거예요. 자, 뒤로 가는 거죠. 자, 거기에 반해서 이제 advance 같은 경우에는 그냥 앞으로 가는 거예요. 직선적인 전진이 되는 겁니다. 목표를 향해서 일직선으로 이렇게 전진을 하는 것이지 옆으로 가거나 뒤로 가거나 방향은 이렇게 유연하게 이렇게 방향 설정을 할 수 있는 건 아니라는 것. 자, 한번 cover 해봤습니다. So, 자, 자, 앞에서 해봤던 예문 다시 한번 cover 해보도록 하겠습니다. She stepped out for coffee. 자, 어떻게 된 거죠? 경계선을 넘어서 she stepped out. 밖으로 나갔어요. 잠시 외출했다는 얘기인 거죠. 커피 마시러. She stepped out for coffee, right? Then we'll be back in 5. 자, 5분 뒤에 돌아올 거예요. 라는 해석의 문장입니다. So she stepped out for coffee. Then we'll be back. We'll be back in 5. Alright? I had to step back. 자, 한 걸음 물러섰어야 됐어요. 왜냐하면 전체 그림을 봤어야 했기 때문이죠. To see the whole painting, right? 자, 전체를 보기 위해서, 조망하기 위해서 I had to step back. 자, 물러섰다라는 얘기가 되는 거죠. 자, step, again, intention, right? direction. 자, 그래서 의도를 가지고 나아가다. 한 걸음 내딛다라는 말이 맞긴 한데 의도를 가지고 나아가다라는 뉘앙스를 같이 적용을 해주세요. So, I had to step back. 자, Does it happen naturally? No. Happen naturally 하는 거 아니죠. With intent. With intention. 자, intention이 있는 겁니다. So, I had to step back. 자, intention이 있었어요. 의도적으로 한 겁니다. Why? To see the whole painting. 자, whole painting을 보기 위한인 거죠. 그래서 progress가 만들어진 겁니다. To make progress. 그리고 그 progress가 만들어진 방향이 내가 지금 이동하고 있는 direction이 되는 겁니다. Alright. 자, 영어 공부를 매일 하고 있어요. 그래서 앞으로 조금씩 매일 나가고 있습니다. She's stepping up, right? She's stepping up, blah blah blah. 이렇게 step up, blah 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 하게 되면 blah blah blah를 step up, upgrade 시키다는 표현을 step up이라고 할 수 있습니다. 명사형으로도 쓸 수 있고요. A nice step up 이렇게 하실 수도 있고 동사로도 사용을 많이 해주세요. I step up, blah blah blah. I stepped up, blah blah blah. 여기서는 she's stepping up, blah blah blah. She's stepping up her English every day. 매일 영어를 한 걸음씩 이렇게 발전시키고 있습니다. 라는 해석의 문장인 거죠. Alright. ahead와 step이 이렇게 같이 붙었어요. ahead는 앞으로 가는 거죠. 우리가 어서 진행하세요 라고 얘기를 할 때 go ahead 이렇게 얘기를 하죠. step ahead 한번 보도록 하겠습니다. down up 하고 해주시고요. step ahead. Alright? 자, 잡으셨죠? step ahead. 앞으로 나아가다라는 것입니다. 자, 그런데 뭔가에 대비해서 앞으로 좀 여유 있게 나아가는 거예요. So, step ahead of something. 이렇게 표현을 사용을 해주시면 됩니다. step ahead of something. 자, 여기선 something이 deadline이네요. 그렇죠? 마감 시간이에요. 자, 우리말로는 데드라인이라고 하죠. deadline보다 앞서 갔어요. 여유 있는 느낌이 느껴지시나요? And submitted early. 그리고 일찍 제출을 했다라는 얘기입니다. 자, 커서를 한번 움직여 보도록 하겠습니다. 자, 시계가 보이시죠? 오전 10시인지 밤 10시인지는 I don't know. I don't know. We had no clue. 자, 인포메이션이 없습니다. 자, 그런데 매우 이제 흡족한 모습을 보니까 오전 10시일 것 같기도 해요. 자, 뭐 이렇게 정오까지 뭔가 제출을 해야 되는데 한 2시간 정도 여유가 있는 겁니다. 그럴 때 step ahead 이렇게 얘기를 할 수 있겠죠. 또는 뭐 이렇게 자정까지 제출을 해야 되는데 again 자, 한 2시간 정도 여유가 있는 거예요. 자, 그럴 때 step ahead. 자, 근데 우리 step는 어떤 뉘앙스가 있었죠? 정답, intention, direction, right? 내가 의도한 겁니다. take a move를 누가 한 거죠? me, right? 내가 한 거예요. 내가 의도적으로 이렇게 앞서 나간 겁니다. 그래서 여유가 느껴지는 거죠. 자, 기분 좋은 거죠.
He stepped ahead. 자, 기분 좋아 보이나요? He stepped ahead of deadline, right? And submitted early. 정답 그렇게 해주시면 되겠죠. Alright, 동사 사용법 practice 한번 가보도록 하겠습니다. 우리는 speech blending을 하고 있습니다. 붙여읽기를 하고 있습니다. 분절해서 단어를 이렇게 pause를 두고 읽지 않습니다. period가 있을 때까지, full stop이 있을 때까지 우리는 멈추지 않고 한 호흡에 say things in one go를 하고 있어요. 자, pause 없이 말하기를 연습을 하고 있습니다. And then what happens after the death? 자, 그렇게 되면 어떤 현상이 일어나나요? 높음과 낮음이 높낮이가 생기는 거죠. So, where to intonate? Where is intonated? 자, 어디를 intonate 하게 할 건지, 어디를 높음으로 만들어 줄 건지를 우리는 주안점을 두고 practice를 이어나가고 있습니다. Alright. She stepped out for coffee, then we'll be back in 5. 자, 여러 번 연습을 하게 되는 문장이에요. 우리 앞으로 외출하다 get out, got out, I got out, she got out 이렇게 얘기를 할 수 있겠지만 she stepped out 이렇게도 많이 연습해 주세요. 좀 더 구체적으로 표현을 하는 겁니다. 자, stepped out 표현을 쓰게 되면 이렇게 듣게 되면 학습자가 또는 네이티브가 아닌 걸 알지만 이런 구동사를 사용을 해주는 걸 듣게 되면 실력이 좋다라는 느낌이 확 들어요. 좀 구체적으로 영어 동사를 사용을 할 수 있구나. 좀 구체적으로 무언가를 상황을 또는 어떤 장면을 장면이 상황이겠죠. 자, 그런 것들을 묘사를 할 수 있는 거구나라는 느낌이 좀 느껴집니다. 그래서 사용을 많이 해주십시오. Alright? 자, 그래서 밖으로 나갔다라는 표현을 우리가 go, walk, move 이런 동사들을 쓸 수 있지만 stepped out 이렇게 step out을 사용을 해주시는 걸 추천을 드립니다. 자, 어떤 뉘앙스 차이가 있나요? go, walk, 기타 등등의 다른 단어들과 comparison 해봤습니다. 정답, 그쵸? intention, direction이 있는 겁니다. intention, 그러니까 make a move, take a move 한 겁니다. and make progress. 그래서 그 progress의 방향으로 direction이 생기는 거예요. So, she stepped out. 어떤 방향으로 의도를 가지고 나간 겁니다. 커피 마시러 나간 거예요. For coffee, right? So, she stepped out for coffee. Then we'll be back in 5. intonation 더블 체크 가보도록 하겠습니다. step out. Why? down, up. Why? 자, 구동사에서 자, 뒤에 나오는 out. 아하. 전치사지만 부사 자리에 있습니다. So, 부사는 항상 intonated again, right? intonation이 들어가는 거죠. step out 해주셔야 되겠죠. step 발음을 하실 때요. s의 발음과 t 사운드가 겹자음이에요. step 이렇게 되지 않겠죠? st 해주시고요. 모음이 alphabet E 사운드입니다. 자, 모음이 길어지지 않게 더블 체크 해주세요. step 이렇게 해주셔야 되겠죠. step. 자, 물론 과정을 제가 많이 했습니다. 이렇게 길어지지 않도록 alphabet E 사운드는 굉장히 짧은 모음 사운드죠. step 해주시고요. 자, 끄듬 처리를 해주셔야 됩니다. 이걸 비읍 발음처럼 step 해주시면 안 됩니다. step out. No. 이거 틀린 발음입니다. step out. Right? step out. 자, 어형은 과거형이 되죠. stepped가 되는 거죠. 자, 발음은 드로 해주시면 되는데 사운드 뒤에 발음을 드를 하게 되면 아무리 드로 하려고 하시더라도 t라고 사운드가 되는 걸 잡으실 수 있을 거예요. 자, 이런 경우는 그렇지 않습니다. 어떤 경우냐면 자, 틀린 경우 말씀을 드려보겠습니다. 스텝 드 이러면 드로 발음이 되죠. 높음과 낮음이 없어요. 자, 영어는 스트레스가 베이스인 그 소리 체계를 가지고 있기 때문에 스텝 드 이렇게 할 수는 없습니다. 스텝 높음에서 낮음으로 떨어져야 돼요. 스트레스가 스텝 하시고요. 프가 앞에 있는 스텝보다는 낮음이죠. 스텝 이렇게 되잖아요. 스텝 높음에서 낮음으로 스텝 정답 스텝. 자, 그리고 드는 어떻게 되나요? 더 낮음이에요. stepped. 정답 잡으셨죠? stepped. 자, 그럼 드 사운드를 내가 발음을 했지만 stepped. t로 발음이 결과적으로 나게 됩니다. stepped. 그리고 out 한번 해볼게요. stepped out. 정답. So, she stepped out. 그녀가 외출을 했어요. She stepped out for coffee. for blah blah blah. 전치사 높음 잡아주시고요. 뒤에 blah blah blah. blah 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 자리는 coffee가 들어가야 되겠죠. coffee 하실 때 모음 더블 체크 해주세요. 제가 커서를 움직여 보겠습니다. 카 하실 때도 장모음이에요. 커피가 아니라 coffee. 뒤에도 fee 장모음입니다. for coffee. 자, 앞에서부터 천천히 느려서 한번 해보겠습니다. She stepped out for coffee.
then we'll be back. 자, will be에서 will은 기능어, be는 내용어. So will be down up 해주시고요. be 부분 보도록 하겠습니다. be보다는 back이 높음이 되는 거. Why? 보어이기 때문이죠. be back, right? explaining 하는 보어 부분은 intonated again, right? be back, we'll be back in 5. 5분 후에 돌아올 거야 라는 해석의 문장입니다. and 전치사 높음 해주시고 and blah 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 and 5 해주시면 되겠죠. So she stepped out for coffee, then we'll be back in 5. 정답. And number 2, I had to step back to see the whole painting. 자, I had to step back. 자, 뉘앙스 step 기억이 나시나요? 정답. 그렇죠? intention, direction. 정답. 그렇죠? take a move 하는 겁니다. take. intention을 가지고 take a move. take란 자체가 내가 의도를 해야지만 take 할 수 있는 거죠. take a move. make progress. 그 progress를 기점으로 그 방향으로 direction이 생기는 겁니다. 자, 근데 이때는 back가 붙었어요. step back. 자, 한 걸음 물러서는 겁니다. 또는 한 발자국 물러서고 또는 양보하다 이런 것이 될 수 있어요. 또는 잠깐 속도를 늦추다. 잠깐 속도를 잠깐 천천히 하다라고 얘기를 했을 때 step back 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. Alright, I had to step back. 제가 좀 물러났어야 됐습니다. 한 걸음 뒤로 물러났어야 됐어요. 자, 물리적으로 뒤로 가는 거죠. Why? To see the whole painting. 자, 전체 그림을 좀 보고 싶었어요. 자, 이게 물리적으로 뭔가 전시되어 있는 그림이라든지 내 앞에 있는 그림을 보기 위해서 이런 문장을 많이 사용을 하겠죠. 자, 근데 우리가 추상적인 의미를 얘기를 할 때도 이렇게 얘기를 할 수 있어요. 자, 이 사건의 전말을 보기 위해서 또는 이 전체 프로세스가 어떻게 되는 건지 한눈에 보기 위해서 제가 지금 막 앞으로 밀어붙일 게 아니라 조금 빅픽처를 보고 싶어서 한 걸음 이렇게 한숨을 조금 이렇게 쉬었습니다. 한 걸음 물러나서 제가 큰 그림을 보려고 잠시 했습니다라고 이렇게 상황을 얘기할 때 추상적인 내용을 얘기할 때도 쓸 수 있는 문장이겠죠. So I had to step back to see the whole picture. I had to step back to see the whole painting. Right? 자, 인토네이션 한번 잡아보도록 하겠습니다. 자, 주어는 distress 시키는 거죠. I had to step back 할 때도 가끔씩 있을 수는 있겠지만 우리는 인토네이션의 디폴트 값을 보고 있어요. 기본 값을 보고 있습니다. 주어는 distress. 자, distress 시키는 건 I를 억지로 죽여서 읽는 게 아니라 상대적으로 뒤에 나오는 단어를 높여서 읽는 게 되는 겁니다. I had to 이렇게 읽어주시면 되겠죠. I had to. 자, had to는 기능어, step back가 내용어가 됩니다. I had to step back 해주시면 되겠죠. 자, step back은 down up. Why? back가 부사이기 때문에 step back. I had to step back. 정답. 자, 한 걸음 물러나야 했어요. I had to step back. had to 하실 때 had의 모음이 alphabet A 사운드라는 거 더블 체크해 주세요. had 이렇게 하면 머리처럼 들립니다. head는 머리고 had는 헤드인 거죠. Right? I had to step back to see the whole painting. see blah blah blah. why 타동사 목적어는 바짝 붙여서 읽어주시고 up down 해서 읽는 거죠. see something, right? see the whole picture 이렇게 잡아주시면 되겠죠. whole picture 한번 잡아보도록 하겠습니다. 명사 덩어리네요. 명사 덩어리는 up down으로 잡아주시면 안정되게 발음을 하실 수 있습니다. like iPhone, right? 또는 뜻밖의 행운, happy accident처럼 한 호흡으로 이렇게 잡아주시면 안정적으로 들릴 수 있어요. iced americano, 그렇죠? 우리가 이렇게 얘기를 하죠. whole painting 이렇게 해주시면 되겠죠. whole picture. 자, whole은 발음을 하실 때 앞에 철자가 W가 있어서 마치 W 사운드를 내가 내야 되는 것 같지만 발음하지 않습니다. 없어요. 자, 바로 H 사운드 하시면 됩니다. W가 없으면 뭐가 되나요? 자, 우리가 구멍 같은 거 어디에 이렇게 동그라미 있을 때 whole 발음 똑같습니다. identical 합니다. exactly identical, right? whole painting. 정답 그렇게 해주시면 되겠죠. 그래서 관사는 어떻게 처리하나요? 낮음으로 처리하겠죠. whole painting이 높음이고 down up, the whole painting. 정답. the whole painting을 목적어 그리고 타동사 see the whole painting. Right. 앞에서부터 천천히 들어서 한번 해보도록 하겠습니다. I had to 이렇게 시작하시면 되겠죠. I had to step back to see the whole painting.
I had to step back to see the whole painting. 정답. 자, 다시 한번. I had to step back to see the whole painting. 정답. Right, number three. 자, 우리가 업그레이드 시키다라고 했을 때 step up 할 수 있다라고 오늘 여러 번 연습을 했습니다. step up 하게 되면 뭔가 발전시키다, 뭔가 향상시키다, 전진하다라는 해석의 표현입니다. So, step up, blah, blah, blah 이렇게 목적으로 사용을 해주시면 되고요. 여기서는 English가 되네요. Her English skill. 아마 speaking skill, listening and speaking skill을 improving 하고 있다라는 얘기를 하는 것 같아요. So, she's stepping up, blah, blah, blah. 자, 인토네이션 한번 잡아보도록 하겠습니다. She's stepping up. Why? stepping up이 서술어 동사이기 때문에 여기가 높음이 돼야 되겠죠. She's stepping up, down up 해주시고요. stepping up, blah, blah, blah. stepping up 다음에 목적어는 낮음으로 처리를 해주시기 때문에 stepping up, blah, blah, blah. step up 자체를 down, up으로 먼저 잡아주셔야 되겠죠. 자, up가 부사입니다. step up. 그런데 이걸 이제 단어 두 개 따로 이렇게 보는 게 아니라 한 단어처럼 처리를 해주셔야 자, 한 음정에 한 박자로 처리를 해주셔야 내가 타동사로 가지고 놀 수 있습니다. 타동사로 가지고 논다라고 하면 시제도 내가 마음대로 가지고 놀 수 있고 목적어도 취할 수 있고 이렇게 해야지만 내가 동사를 사용을 하는 거예요. 그러려면 부동사를 단어 두 개, 세 개로 보면 안 됩니다. 하나로 이렇게 소리로 처리를 하고 내가 들을 수 있고 말할 수 있어야 됩니다. So, down up, step up 하고 나시면 이게 마치 한 단어. 그러니까 스트레스가, 강세가 마치 이음절, 삼음절 있는 동사처럼 예를 들면 present 이런 동사처럼 step up 이렇게 해주시면 됩니다. 그리고 이게 한 단어가 돼서 present blah 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 하시듯이 자 step up blah 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 이렇게 해주시면 됩니다. 잡으셨죠? Awesome, right? Step up blah blah blah. Stepping up blah blah blah, right? Stepping up her English 해주시면 되겠죠. English 발음 한번 보도록 하겠습니다. 자 따로 우리가 문장 읽기 고급 스킬 알려드리는 레슨 시리즈 시간에서 English 한번 제가 중점적으로 커버 해보도록 하겠습니다. 자, 발음 안 틀리려면, 발음 잘하고 싶으면, 또는 원음 사운드처럼 발음을 하려고 그러면 다섯 가지 포인트를 틀리지 않아야 돼요. 너무 많습니다. 그렇죠? English 한번 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 포인트는 스트레스가 이름절이라는 거예요. English가 아니에요. English. 자, 두 번째 포인트는 모음입니다. 여기가 스트레스가 들어가다 보니까 자, 장모음이라고 착각을 할 수가 있어요. 그리고 장모음이라고 실제로 이렇게 티칭을 하는 레슨이 있습니다. 자, 그렇지 않아요? 단모음입니다. English입니다. English. 자, 그리고 가끔씩 이제 본인은 영어를 가르치기만 해봤지 영어를 배워본 적이 없는 사람들 있죠. 원어민들. 영어를 못 해본 적이 없으니까. 본인은 단모음으로 발음을 하고 있으면서 이거 장모음이야. 그런 책으로 티칭을 배웠나 봐요. No, English. 자, 단모음 이거 더블 체크 해주세요. English. 자, 두 번째 포인트는 단모음이라는 거. 세 번째 포인트는 그 사운드를 우리가 그 이렇게 기억 발음을 하지 않고 자, 우리 좋은 트레이닝을 저와 함께 해보셨던 분들은 그 사운드나 크 사운드가 자, 우리말 입모양 하 위치에서 go, English 이렇게 난다는 거 알고 있습니다. 영국애라고 하죠. 목구멍 쪽입니다. 목구멍 쪽에서 English 나는 것 자음 조음점을 잡으셨던 분들은 적용을 해서 발음해 주세요. 글리시가 아니라 English, English, right? 그리고 그 사운드, L 사운드는 그리고 겹자음으로 발음해 주는 겁니다. 그래서 이 부분이 많이 틀리는 부분이에요. English. 자, 그리고 네 번째 단모음이에요. 자, 생각보다 앞에도 장모음으로 실수를 하지만 뒤에 부분을 English 하는 경우가 많아요. So 단모음이라는 거 English. 자, 발음이 자, 우리말 쉬하고 영어 쉬하고는 조금 다릅니다. 쉬 잡으셨나요? 자, 영어에서 발음을 할 때 예를 들어서 shy라고 하거나 shine라고 얘기할 때는 약간 쌍시옷 발음이 들려야 됩니다. 훨씬 거센 발음이에요. 자, 그래서 오늘 이 발음을 잡는 방법을 깊게 들어가지는 않겠습니다만 English가 아니라 English. 자, 이 쌍시옷 발음이 들릴 수 있는 거센 우리가 shy 할 때 she 라고 얘기할 때 그 사운드를 잡아주셔야지만 English가 완성이 되는 겁니다. 자, 발음이 어려워요. English가. Her English down up 해주세요. Why? 관사나 소유격은 distress 시키는 거죠. Her English. So,
What are we talking about? 자, 업그레이드 시킨다는 거죠. Improving 하는 거죠. On her speaking and listening ability, skill을 improving on it 하는 겁니다. So 우리는 stepping up 이라는 표현을 지금 연습을 하고 있어요. She's stepping up her English every day. Right? 자, 매일매일 그녀의 English 스킬을 향상시키고 있습니다. 정답 그렇게 해주시면 되겠죠. Every day도 한번 cover 한번 해보겠습니다. 깊게 파고들지는 않겠습니다. 오늘 everyday를 레슨을 준비를 everyday를 레슨 포인트로 준비를 한 건 아니기 때문에. 근데 우리가 많이 실수하는 부분은 그렇게 뭐 이렇게 내용이 많지는 않아요. 간략하게 우리가 정리를 해도 금방 더블 체크할 수 있습니다. 자, 많이 틀리는 부분. 자, 커서를 움직여 보도록 하겠습니다. every 하고 they, every와 day를 같이 붙여서 쓰지 않았어요. 따로 썼죠. 자, 두 단어로 썼습니다. 이렇게 했을 때 우리는 부사구로 사용을 하는 거예요. every day. 자, 그리고 인토네이션은 어떻게 잡았나요? day의 인토네이션을 줬죠. every day. 자, 그래서 매일매일 합니다. 부사로 사용할 때 매일매일 하고 있어요. 매일 거기 갑니다. 매일 이걸 해요. 매일 생각해요. 이렇게 얘기할 때는 every day. right? 정답. every day. 자, 그런데 이걸 한 단어로 만들어 볼게요. every day. 하게 되면 형용사가 되는 거예요. So, 자, study가 있는데 매일 하는 study면 형용사 study, everyday study 이렇게 하시면 될 거고요. 매일매일 하는 routine이 있어요. everyday routine. 자, 그래서 everyday를 한 단어로 쓰게 되면 형용사고 발음하는 방법이 다르죠. everyday, right? everyday something 이렇게 해주시면 됩니다. 자, 여기서는 everyday. 자, 앞에서부터 천천히 느려서 한번 해보고 자, 연습을 마무리를 해보도록 하겠습니다. She's stepping up her English every day. 정답. 자, 천천히 늘어서 한 번 더 해보고 이제 빨리 한번 마무리를 한번 해볼게요. 빨리 읽는 걸로 마무리를 한번 해볼게요. She's stepping up her English every day. 정답. 자, 이제 좀 힘을 빼고 툭 던지듯이 한번 해볼게요. She's stepping up her English every day. 정답. Right? Number 4. 자, 앞서 가는 겁니다. ahead가 나왔어요. 자, ahead 발음부터 한번 더블 체크해 볼게요. ahead 하실 때, 자, 커서를 움직여 보겠습니다. head는 여기는 머리, 우리가 head 할 때, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 자, 머리, 어깨, 발목발. 갑자기 왜 나왔을까요? 자, head. 자, 혹시 파닉스부터 영어를 배우신 분들은 아마 이 키즈송이 익숙하실 거예요. 자, 이 키즈송의 nursery송, 멜로디가 익숙하실 텐데, 그때도 head, shoulders, head 이렇게 얘기를 하죠. 발음은 head입니다. 알파벳 E 사운드 더블 체크 해주세요. 이때 had 하시면 안 됩니다. had는 have의 과거형이죠. had가 no, 틀린 발음입니다. ahead, ahead. 자, 아무리 우리가 스트레스를 줘도 intonated 하게 만들어도 why? 부사로 부사 자리에 쓰여서 부사로 보통 발음을 하게 되니까 ahead 이렇게 하잖아요. go ahead. 근데 go ahead 이렇게 하시면 안 된다는 거 더블 체크 해주세요. go ahead. 자, 여기서는 step ahead 해주시면 되겠죠. down, up, step ahead. 자, 부사로 쓰이고 있습니다. step ahead. 자, 어형을 stepped라고 했네요. stepped ahead. 누가 하는 거죠? he죠. he stepped ahead. 정답. he stepped ahead of blah blah blah. 자, stepped ahead of something 발음이 굉장히 어렵습니다. ahead 해주시고요. ahead 다음에 자, stepped ahead 이렇게 됐어요. 그 다음에 of the deadline은 부사예요. 자, 부사가 나오는 건데 why? 자, 전치사구는 앞에 나오는 단어가 뭐냐에 따라서 부사가 될 수도 있고 형용사가 될 수도 있어요. 자, 갑자기 grammar가 나오네요. 자, 앞에가 명사면 명사 그리고 형용사가 됩니다. 그래서 up, down으로 발음해요. 예를 들어야 되겠죠. Something about yesterday 이렇게 되는 거예요. Information about yesterday. 근데 앞에가 명사가 아니라 서술어가 되는 겁니다. 서술어는 동사이거나 adjective 형용사이거나 둘 중에 하나이겠죠. 그래서 뭔가 이렇게 서술하면서 끝나게 되면 뒤에 전치사구는 부사구가 돼요. 부사구는 높음으로 발음을 합니다. 여기서는 stepped ahead 부사구, right? 그러면 높음으로 처리를 해야 돼요. ahead of blah blah blah. 근데 부사구는 intonated 하게 처리하는 방법은 첫 단어를 살짝 높게 하면 돼요. 어디보다? 앞에 나오는 서술어보다. ahead보다 of가 높으면 된다는 얘기입니다. ahead of, ahead of. 정답 그렇게 하시면 되겠죠. ahead of, ahead of, right? 자, 빨리 발음을 하게 되면 또는 빨리 내 귀에 들 때 ahead of처럼 들릴 수 있어요. of의 발음이
아로 들려서 ahead, right? ahead of deadline. 자, 그래서 만약에 내가 리듬을 먼저 정복을 하고 싶다 그러면 ahead of deadline 이렇게 발음을 하셔도 돼요. 실제로 나는 of로 발음을 해도 마지막에 결과적으로 소리가 그렇게 날 수 있으니까. 자, 근데 제가 추천드리는 방식은 of 한번 넣어볼게요. ahead of, ahead of. 자, 지금은 약간 퍼즈가 들어가 있죠? slightly. 자, 그런데 퍼즈 빼고 한번 해볼게요. ahead of, ahead of. 정답, ahead of, ahead of the deadline. 정답. 자, 이 부분이 굉장히 어렵습니다. 자, 가장 어떻게 보면 소리가 어려운 부분이에요. ahead of deadline. 잡으셨죠? awesome. ahead of something. 자, something보다 앞에 간다는 얘기입니다. ahead of deadline. 마감 시간보다 앞에 간다는 얘기예요. He stepped ahead of deadline and submitted early. 자, submitted early. down up. Why? early가 부사이기 때문이다. 부사는 intonated again, right? submitted early. 자, early가 동사 앞에 나오는 동사 한정 부사는 아니지만 어쨌든 동사에 바짝 붙여서 읽어주세요. submitted early. Alright. submit 하실 때 자, 커서 한번 움직여 보겠습니다. 단모음 I라는 거 더블 체크해 주세요. submit 이렇게 되지 않습니다. submit. sub도 submit. 자, 제가 과장을 많이 했습니다. sub 이렇게 짧은 발음에가 더블 체크해 주시고요. submit, submitted early. 정답 그렇게 해주시면 되겠죠. early도 발음이 쉽지가 않아요. 하시고 R 사운드는 우리가 R 사운드는 모노톤은 이렇게 되지 않아요. 하신 다음에 R이 낮음으로 처리를 해주세요. 낮음으로 처리를 해주시면 발음이 안정적으로 될 수가 있습니다. 해주시고요. 리 발음이 R 사운드, L 사운드 겹자면 쉽지 않습니다. 하신 다음에 L이 더 낮음이에요. 하신 다음 리는 밑에 있다. early, right? 자, 그래서 좀 입체적으로 계단을 높음에서 낮음으로 이렇게 많이 만들어 주시면 자, 앞에도 장모음 하시고 R 사운드까지. 그러면 장모음에다가 R 사운드까지 길어지는 느낌이 들죠. 매우 긴 느낌이 듭니다. 리. 자, 그리고 Y는 항상 장모음이라고 잡아주셔도 됩니다. 예외가 거의 없어요. 자, 예외가 있을 수도 있겠지만 거의 예외가 없다고 생각하시고 E 이렇게 잡아주세요. Y를 단모음으로 실수하는 경우가 너무 많습니다. sunny, 또 뭐가 있을까요? early, easy. 자, 다 장모음으로 하셔야 돼요. early, easy, right? sunny, steady. 전부 다 이제 Y는 장모음으로 잡는다라는 걸 지금 시연을 한번 해봤습니다. early. 정답. 그렇게 해주시면 되겠죠. 자, 높음에서 낮음으로 early. Alright. He stepped ahead of the deadline and submitted early. Alright. 자, and를 제가 여기서는 인토네이션을 자, 한번 뒀네요. 자, 인토네이션 안 주고 and를 안 주고 한번 해보겠습니다. He stepped ahead of the deadline and submitted early. 정답. 그렇게 해주시면 되겠죠. 자, 퍼즐을 중간중간에 뒀는데 자, 퍼즐 다 빼고 마침표가 있을 때까지, full stop이 있을 때까지 퍼즈 없이 한 호흡으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. But 천천히 느려서 한번 해볼게요. 느려서 한다는 건 퍼즐을 두지 않고 다 붙여있기를 한다는 겁니다. 블렌딩을 하는 거예요. Right? He stepped ahead of the deadline and submitted early. 정답. He stepped ahead of the deadline and submitted early. Awesome. 그렇게 해주시면 되겠죠. 자, 이제 힘을 빼고 좀 가볍게 툭 던지듯이 한번 발음을 해볼까요? He stepped ahead. 발음이 꼬이네요. He stepped ahead of deadline and submitted early. 정답. 다시 한번 해볼게요. He stepped ahead of deadline and submitted early. 정답. Number 5. aside는 옆으로입니다. 자, 옆으로 비키다라고 할 때 step aside 하면 되겠죠. Could you step aside? 잠깐 옆으로 비켜 주실래요? Could you step aside for a minute? 잠깐만 말 멈춰줄래? 뭐 이렇게도 할 수 있습니다. 왜 자꾸 간섭이야? 왜 자꾸 이래라 저래라? Could you step aside? 자, 이렇게 표현을 할 수 있습니다. Alright. Down up 하고 intonation 잡아주셔야 되겠죠. Step aside. Step aside. 자, 옆으로 비키다라는 얘기가 되는 거겠죠. He stepped aside. 자, 옆으로 비켰습니다. Let the woman pass. 자, 어떤 여자분이 지나가실 수 있도록 이라는 표현인 거죠. Let blah blah blah. Why? let은 타동사인 거죠. Let someone 이렇게 해주시고요. Let the woman 해주시면 되겠죠. 자, 근데 여기서는 오형식 문장으로 쓰였네요. Let the woman pass. 자, 오형식은 보어 부분이 intonated again 하는 거죠. 그래서 pass가 intonation을 다시 잡아주셔야 되겠죠. So, let the woman pass. 정답. 그렇게 해주시면 되겠죠. 자, to let the woman pass가 부사구로 쓰였습니다. 그러면 let the woman pass를
intonated 하면서 speaking을 하시면 되겠죠. So 앞에서부터 한번 해보도록 하겠습니다. 주어 distress 시킬게요. distress 시키는 방법은 자 주어를 죽여서 읽는 게 no 아니라고 그랬죠. He stepped 이렇게 하시면 되겠죠. He stepped. He stepped aside. 정답 그렇게 하시면 되겠죠. He stepped aside. Right. He stepped aside to let the woman pass. 정답. He stepped aside to let the woman pass. He stepped aside to let the woman이 이제 부사구가 되니까 intonated 하시는 겁니다. 커서를 한번 움직여 볼게요. He stepped aside to let the woman pass. He stepped aside to let the woman pass. 정답. 자, 오늘 레슨을 학습하면 다음을 말할 수 있다. 자, 우리가 난이도가 있는 문장들이었어요. 자, 근데 오늘은 우리는 문장 읽기보다는 뉘앙스에 집중해서 step 동사를 한번 연습을 해봤습니다. 자, 기억이 나시나요? 뉘앙스? 정답. 자, 두 가지 포인트 기억을 해주십시오. 라고 얘기를 했습니다. Again, right? 정답. Intention, direction, right? Take a move 하는 거죠. Take a move 하고 make progress. 자, 그래서 그 progress의 방향대로 direction이 생기는 거예요. With intention, right? With intention, direction. 정답. 자, 지금 이 여운이 날아가기 전에 diluting, 희석되어서 이렇게 없어지기 전에 연습을 2번, 3번 해주시는 걸 추천을 드립니다. 자, 오늘 레슨은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 레슨이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 더블 체크 해주세요.